Good morning. So last class we discussed about elliptic function and some of its property regarding poles and zeros. Today we will discuss another important theorem in elliptic function, and before that let us see some notes. Let f of z be a non-constant elliptic function, and for c in the complex plane capital C, f of z minus c is also an elliptic function. Okay, then the poles of f of z minus c is same as poles of f of z, but we know that the number of zeros of f of z minus c is same as the number of poles of f of z minus c in the same previous theorem, right? Hence, the number of zeros of f of z minus c and the number of zeros of f of z are same just because the poles of f of z minus c and the poles of f of z are same. Okay, this is very important result you should know. Next we have a definition. The number of incongruent roots of the equation f of z equal to c is called the order of the elliptic function. So what do you mean by the order of the elliptic function? The number of incongruent roots of the equation f of z equal to c. Okay, we have already discussed the order of rational function, order of meromorphic function. Now it is order of elliptic function. Next we have that important theorem. The zeros a1, a2, etc. an and the poles b1, b2, etc. bn of an elliptic function satisfy a1 plus etc. a1 is congruent to b1 plus b2 etc. bn mod m. So the zeros and poles of an elliptic function satisfy the congruence relation like this. Okay. Let us prove. Let f of z be an elliptic function with the zeros a1, a2, etc. an and poles b1, b2, etc. bn. Consider 1 by 2 pi integral delta pa z into f dash of z by f of z dz, where pa is chosen such that no zeros or poles of f of z lies in the boundary of p. So pa എന്ന് പറഞ്ഞാൽ parallelogram ആണ് with what vertices 0, a plus omega 1, a plus omega 2, a plus omega 1 plus omega 2. ഡീറ്റെയിൽ ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് സീറോസോ പോൾസോ അതിൻ്റെ ബൗണ്ടറിയിൽ ഉണ്ടാവാത്ത രീതിയിലാണ് എ ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, നൗ വി നോ ദാറ്റ് ബൈ ദ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ദ ഇൻറ്റഗ്രൽ 1 by 2 pi ദിസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ 1 by 2 pi ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡി പി എ ഇസഡ് എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് ഇസഡ് ബൈ എഫ് ഓഫ് ഇസഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വാട്ട് സം ഓഫ് ദി സീറോസ് മൈനസ് സം ഓഫ് ദി പോൾസ്. Provided we choose the representatives zeros and poles inside P. Now we want to evaluate the integral. We consider the sides a to a plus omega 1 and a plus omega 2 to a plus omega 1 plus omega 2. നമ്മളൊക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് ശരിക്ക് എന്ത് വരുന്നത്, പാരലോഗ്രാം വരുന്നത്. എ പ്ലസ് ഒമേഗ 1, എ പ്ലസ് ഒമേഗ 2, എ പ്ലസ് ഒമേഗ 1 പ്ലസ് ഒമേഗ 2 അല്ലേ, ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എ ടു എ പ്ലസ് ഒമേഗ 1 ഈ സൈഡാണ്, പിന്നെ എ പ്ലസ് ഒമേഗ 2 ടു എ പ്ലസ് ഒമേഗ 1 ഈ ഒരു സൈഡ്, ഈ രണ്ട് സൈഡാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. സോ 1 by 2 pi ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡി ഡെൽറ്റ പി എൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻറ്റഗ്രൽ എ ടു എ പ്ലസ് ഒമേഗ 1 സെഡ് ഇൻറ്റു എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് ഇസഡ് ഡി സെഡ് ബൈ എഫ് ഓഫ് ഇസഡ് പ്ലസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ എ പ്ലസ് ഒമേഗ 1 പ്ലസ് ഒമേഗ 2 എ പ്ലസ് ഡയറക്ഷൻ ശ്രദ്ധിക്കണേ, സെഡ് ഇൻറ്റു എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് ഇസഡ് ബൈ എഫ് ഓഫ് ഇസഡ് ഡി സെഡ്. So we substitute z equal to u plus omega 2 so that dz will become du. ഇത് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഇൻറ്റഗ്രൽ വെക്കാം. അപ്പോൾ എന്തായി, z എന്ന് പറയുന്നത് എ പ്ലസ് ഒമേഗ 1 പ്ലസ് ഒമേഗ 2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ യു എന്ന് പറയുന്നത് എ പ്ലസ് ഒമേഗ 1 ആവും. z ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് ഒമേഗ 2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ യു ഈക്വൽ ടു എ ആയി മാറും. അപ്പോൾ ഇൻറ്റഗ്രൽ എ പ്ലസ് ഒമേഗ 1 ടു എ എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. പിന്നെ സെറ്റിന് പകരം യു പ്ലസ് ഒമേഗ 2 കൊടുക്കുക, എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് യു പ്ലസ് ഒമേഗ 2. നമുക്കറിയാം ഒമേഗ 2 പീരീഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് യു പ്ലസ് ഒമേഗ 2 എന്താണ്, എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് യു ആണ്. നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ദാറ്റ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ബിക്കം 1 by 2 pi ഇൻറ്റഗ്രൽ എ ടു എ പ്ലസ് ഒമേഗ 1 സെഡ് ഇൻറ്റു എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് ഇസഡ് ബൈ എഫ് ഓഫ് ഇസഡ് ഡി സെഡ് മൈനസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ എ ടു എ പ്ലസ് ഒമേഗ 1 z plus omega 2 into f dash of z dz by f of z. ജസ്റ്റ് റീപ്ലേസ് യു ബൈ z. നമുക്ക് ഏത് വേരിയബിൾ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി, രണ്ടിലും സെയിം ലിമിറ്റാണ് വരുന്നത് അല്ലേ. ഇൻറ്റഗ്രൽ എ ടു എ പ്ലസ് ഒമേഗ 1 എന്നുള്ളതാണ് വരുന്നത്. അത് നമ്മൾ കമ്പൈൻ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ z ഇൻറ്റു എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് ഇസഡ് ബൈ എഫ് ഓഫ് ഇസഡ് ക്യാൻസൽ ആവും. ബാക്കി വരുന്നത്
minus of integral a to a plus omega 1 omega 2 into f dash of z by f of z dz. Okay, that implies the integral summation from the two sides is equal to minus omega 2 by 1 omega 2 by 2 pi I integral a to a plus omega 1 d of f of z by f of z minus 0. d of f of z എന്ന് പറഞ്ഞാൽ f dash of z into dz ആണ് അല്ലേ. ഡി യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു ഡാഷ് ഇൻറ്റു ഡി യു ഡി എക്സ് അതേപോലെ തന്നെയാണ് അവിടെ വരുന്നത്. ബട്ട് 1/2 പൈ ഇൻറ്റഗ്രൽ എ ടു എ പ്ലസ് ഒമേഗ 1 ഡി എഫ് ഓഫ് ഇസഡ് ബൈ എഫ് ഓഫ് ഇസഡ് മൈനസ് 0 ഇസ് ദി winding number of the origin with respect to cosed curve described by f of z where z varies from a to a plus omega 2. This is an integer. ഇത് വൈൻഡിങ് നമ്പറിൻ്റെ ഡെഫിനിഷനൊക്കെ നിങ്ങൾ ഈ സെമസ്റ്ററിൽ കഴിഞ്ഞ സെമസ്റ്ററിൽ പഠിക്കുകയാണ് വൈൻഡിങ് നമ്പർ. അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് എ വൈൻഡിങ് നമ്പർ എബൌട്ട് ഒറിജിൻ ആണ്, ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എബൌട്ട് ഒറിജിൻ. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ്സ് എൻ ഇൻറ്റിജർ റൈറ്റ് ആൻഡ് ഹെൻസ് ദ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഈസ് ഇൻറ്റിജർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൈനസ് ഒമേഗ 2 ആണ് അവിടെ കിടത്തിരിക്കുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഒരു ഇൻറ്റിജർ ആയതുകൊണ്ട് അതിനെ നമുക്ക് n1 ഇൻറ്റു ഒമേഗ 2 എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് n2 ഇൻറ്റു ഒമേഗ 2 എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് മാറ്റാം. ഓക്കെ, similarly if you find out the integral 1/2 pi from the two sides, other two sides, you can see that it is another integer. Okay, some n2 into omega 1 മറ്റേത് n1 into omega 2 ആണ്, ഇത് n2 into omega 1 ആണ്. Okay, but we know that the integral over the boundary of this parallelogram is what? Sum of the poles minus sum of the zeros ആണ് അല്ലേ. sum of the zeros minus sum of the poles ആണ്. so what we got n1 omega 1 ഇതിൻ്റെ സം എന്താണ് n1 omega 1 plus n2 omega 2 which is equal to summation ai minus summation bi. നമുക്കറിയാം n1 omega 1 plus n2 omega 2 എന്താണ്, എമ്മിലെ എലമെൻ്റ് ആണ് അല്ലേ. സോ ദാറ്റ് ഇംപ്ലൈസ് വാട്ട്, ഇറ്റ് ഈസ് കോൺഗ്രുവൻറ്റ് ടു 0 മോഡ് എം എന്ന് കിട്ടും. ദാറ്റ് മീൻസ് സമ്മേഷൻ എ ഐ ഈസ് കോൺഗ്രുവൻറ്റ് ടു സമ്മേഷൻ ബി ഐ മോഡ് എം എന്ന് കിട്ടി. ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ടാണ്, എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ സ്റ്റഡി ഇറ്റ് വെൽ. താങ്ക് യു.